وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم ایک بار پھر دعوت دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ آئیں، لیکن کوئی بلیک میلنگ میں وہ نہیں آئیں گے. یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر وہ مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں تو کوئی آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے اور بلیک میل ہو جائیں گے. جو آپ کے جائز مطالبات ہیں ان کو سنا جائے گا، دیکھا جائے گا اور ان پہ بات ہوگا، ڈیلیبریٹ کیا جائے گا اور پھر اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو نکل جائے. لیکن یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ان کی جو قیادت جو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت، وہ اس موڈ میں دکھائی نہیں دے رہے. وہ تو یہ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ اگر کوئی مذاکرات کی بات کرے گا تو وہ غدار ہوگا، ہماری صفوں میں سے نہیں ہوگا، اور بڑا ہارش ان کا سٹانس سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ایک جو میں نے آپ کو پیش رفت بتائی ہے نا، جو مذاکراتی کمیٹی، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو بنائی گئی ہے، اس میں فواد چودھری ہیں اور دیگر بھی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف جو چھوڑ چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. لیکن جو انہوں نے خط بھی لکھا ہے وزیر اعظم کو، اس میں بانی پی ٹی آئی کا ذکر نہیں ہے، ان کو چھوڑنے کا ذکر نہیں ہے. پیرول پر رہائی کا ذکر تو ہے، وہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ہے. جی تو ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب نے. شوکت صاحب، ایک بار پھر دعوت دے دی ہے وزیر اعظم نے مذاکرات کی. آپ کے رہنما ہمارے ساتھ کل بھی تھے، تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا آسان ہے، آپ ماحول ایسا بنا دیں تو پھر مذاکرات بھی ہو جائیں گے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں مذاکرات اس ماحول میں جب اتنے ہارش سٹانس لیے ہوئے ہیں اور اتنا کچھ سٹیک پر لگا ہوا ہے حکومت کا بھی اور آپ کا بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، خواہشات تو اپنی اپنی جگہ کے، ہماری طرف سے خواہش اس لیے نہیں ہے کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ورکرز کے اوپر، ہمارے لیڈرز کے اوپر، اور پارٹی کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے اس میں تو کہیں مذاکرات کی بات ہی نہیں ہو سکتی. لیکن ملک کے لیے بہت لازمی ہے. ہم سب اس ملک کے لوگ ہیں، ہم سب اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. معیشت کے ساتھ آپ دیکھیں، سیاست کے ساتھ آپ دیکھیں، سرمایہ کاری یہاں سے نکل رہی ہے. تو ظاہر ہے کون سا ایسا شخص ہوگا جو ملک سے محبت کرتا ہے اور وہ کہے کہ جی ملک خراب ہو جائے. ٹھیک ہے، ذاتی خواہش کے اوپر تو نہیں چلتا ہے نا چیزیں. تو اس لحاظ سے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جی راستہ نکالا جائے، اسپیس دیا جائے پی ٹی آئی کو. لیکن بدقسمتی سے حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے، صرف دعوے کرتی ہے. ٹی وی پہ آ کے ایک وزیر اعظم جو ہے وہ دعوت دے دیتا ہے، لیکن ان کے جو وزراء ہیں وہ ایسی لینگویج، ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں. اچھا نہیں، اگر زبان بھی چلے، اگر زبان بھی، وہ تو ہو سیاست میں ظاہر ہے، اگر کیا ایسا کرے حکومت، کیا آپ کو لگے کہ بھئی حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات کو لے کر؟ کیا ایسے دو تین سٹیپس ہیں جو کرے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں. ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ ملاقات سے پابندی ہٹائے، کیونکہ اگر آپ مذاکرات بھی کریں گے نا تو مذاکرات آپ کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے عمران خان کو اعتماد میں لے کر ہی کیا جا سکتا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ جو اپوزیشن لیڈر نامزد کیے گئے ہیں قومی اسمبلی میں، سینٹ کے اندر، تو ان کی تقرری ہونی چاہیے. پھر تیسرا یہ کہ عمران خان نے تو آلریڈی اختیار دیا ہوا ہے چکزئی صاحب کو اور سینیٹر مولانا صاحب کو، تو علامہ صاحب کو، تو یہ دو شخصیات کو، تو ناصر عباس صاحب کو، تو دو شخصیات کو تو انہوں نے پہلے سے ہی اختیار دیا ہوا ہے. لیکن حکومت اگر سنجیدہ ہوتی تو چلو پی ٹی آئی کے ساتھ اگر آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں نا. تو حکومت نے ابھی تک ان کو بھی اسپیس نہیں دیا، تو جہاں ان کو تقرری ہونی تھی وہ تقرری نہیں کر رہی. تو جان بوجھ کر حالات ایسے بنائے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، کل پی آئی اے بک گیا، ٹھیک ہے، بوجھ بن گیا تھا، لیکن بوجھ کیوں بنا تھا؟ اب وہ پی آئی اے جس نے ایمریٹس لائن کو بنایا، دوسروں کو بنایا، آج وہ خود سسک کے یہ حالت ہو گئی کہ جی بس اس کو بیچ دو. تو اور بھی بہت سارے قومی ادارے ہیں جو آپ کے اوپر بوجھ بن رہے ہیں، اور آپ نے قرضے لیے ہیں، ملک کے اوپر قرضے چڑھا رہے ہیں، ملک آپ چلا نہیں سکتے. نہیں، مذاکرات پہ اگر ہم رہے، مذاکرات میں رہے تو یہ دو چیزیں آپ نے بتا دی کہ بھئی ملاقاتیں ان کو کھولا جائے، اور آپ نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہم نے کہا اس کو ظاہر لگایا جائے. یہ دو باتیں ہو گئی، اس کے بعد پھر کوئی ماحول بنے گا ایسے؟ جی دیکھیں، کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں نا، ظاہر بات ہے اسی سے تو ماحول کھلے گا نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور ملک، دیکھیں ملک کے لیے ہوتا ہے نا. آپ اگر آپ اس طرح ملک چلانا چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی صرف ٹھیک ہے سرمایہ کاری نہ ہو،
टेक्सटाइल मिले ना चलें, एक्सपोर्ट ना बढ़े, सिर्फ हमें कर्जे मिले। अच्छा, और ये तो कर्जों से माहौल हम बनाने मूव की बात हो करेंगे। गई, ये तो माहौल के लिए दो चीजें हो गई। फिर मुज़ाकरात में क्या बात करेंगे आप, यानी होगी क्या, एजेंडा क्या होगा? देखिए एजेंडा तो जब बातचीत शुरू होगी तो एजेंडा नहीं तय नहीं, होगा ऐसे ना। नहीं होता ना, ये बहुत सुना है, हाँ, ये शौकत साहब ने बहुत सुना है, ये बातचीत शुरू होगी, इससे पहले भी हुई थी, कुछ नहीं होता इसका। पहले एजेंडा तय करेंगे देखिए और उस पे अग्री करेंगे कि इस पे हमने बात करनी है। ये तो सर ऐसे नहीं देखिए होता। देखिए, सबसे अहम चीज ये है ना कि हम तो देखिए हमारा मुतालबा तो है ना कि हमें मैंडेट वापस किया जाए, हाँ, ये बात लेकिन करें ना, ये खुल के चीजें जो करें है ना, बात। लेकिन लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि इस चीज के ऊपर एग्री हो। देखिए मैं बड़ा वो बंदा हूँ, मैं लिगी लिपटी बातें नहीं करता हूँ। ये काफी मुश्किल है क्योंकि ये लोग जो है ना जिस तरीके से आए हैं, जाहिर है इनको दोबारा तो ना किसी ने वोट देना है ना दोबारा इख्तियार में आएंगे। सही है, तो इस बात ये पे तो तो रद्द मुझे कर नहीं दिया, लगता, लेकिन ये तो हमने और आपने दोनों ही रद्द कर दी, दोनों ने रद्द कर दिया। आगे लेकिन मैं इस चीज का कायल हूं कि अगर आपने मुल्क को आगे ले जाना है तो कम से कम एक चीज तो हो जाए ना कि जो इलेक्शन कमीशन है ये शफाफ इलेक्शन कमीशन आ जाए, गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन आ जाए और शफाफ इंतखाबात के लिए राह हमवार करे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरी जाती राय है। यानी जो टाइम पे इंतखाबात या मिड टर्म की बात कर रहे हैं आप? देखिए वो तो जब जाहिर मुज़ाकरात होंगे ना तो दोनों जो एग्री करेंगे वो एक अलग बात है। कितना टाइम देते हैं, साल देते हैं, 1-2 साल देते हैं या 3 साल देते हैं या वक्त पे करते हैं, लेकिन ये तो मुज़ाकरात से बातें तय हो सकती है ना। वैसे बहुत जबरदस्त तो रास्ता निकाला शौकत साहब आपने, बेहतरीन। आज के शो में यही मैं जी फिगर मैं आउट तो करने की कोशिश कर रहा था कि यानी मुज़ाकरात का आगाज ऐसे हो कि भाई साफ एंड शफाफ इलेक्शन के लिए एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन, ये पॉइंट एजेंडा पॉइंट है, ठीक है, यहां जी से वो बेहतरीन। दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो मिलके जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मिलकर दूसरे पार्टियों को दबा के अपने इक्तदार में आ जाती हैं, ये खाता बंद होना चाहिए। ये इस पे मतलब ये कि सारे पार्टियों को इस एग्री पे तो करना आप सब चाहिए मिलके क्योंकि भी कुछ नहीं आवाम कर सकते, इसमें आप सब मिलके भी तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं मिलके कर सकते हैं, अच्छा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर देखें बहुत सारे मुल्कों के अंदर हुआ है, लेकिन बदकिस्मती है कि हम कोई ना कोई सियासी जमात जो है ना वो मिलकर ये गेम खेल लेती है, इससे मुल्क को नुकसान ही हो रहा है ना। हम देखें हमने 77-78 साल हो गए, अच्छा हमारा शौकत मुल्क साहब, आगे अभी जा ही नहीं कुछ देर में हमारे साथ होंगे, ये नेशनल डायलॉग कमेटी जो बनाई है ना, फवाद चौधरी साहब बहुत एक्टिव है इसमें, तो वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उनसे मुताल्लिक एक सवाल आपसे कर लूं। उन्होंने एक खत लिखा है वजीर आजम को और उन्होंने कहा है कि भाई डायलॉग का आगाज आपने बहुत अच्छी बात की है, खुशाइंद है ये, आप पैरोल पर रिहाई दें शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो रहनुमा है, लेकिन उन्होंने बानी पीटीआई की बात इसमें नहीं की है। तो क्या -1 की तरफ ये लोग भी आप समझ रहे हैं कि ये जो अलग लोग हैं जो आपको छोड़ चुके हैं 9 मई में, ये -1 की आहिस्ता आहिस्ता स्नेल स्पेस पे बात कर रहे हैं? इमरान खान को माइनस करके तो वोट कहां से लेंगे? वोट तो इमरान खान का है ना। जो लोग इस बात पे देखिए, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है, ना फवाद चौधरी सोच सकता है ना कोई और सोच सकता है, क्योंकि उनका वोट कहाँ है। ये सारे लोगों को आप रिहा भी कर दें सबको, तो असल चीज तो वोट है ना। -1 ये तो कोई फार्मूला है ही नहीं ना। देखो ना कोई हुआ है आज तक, ना हो सकता है। ना बेनजीर भुट्टो को हटाया गया, ना नवाज शरीफ को हटाया जा सका, ना ये मजाक है ना। -1 इमरान के बगैर तो पार्टी है ही नहीं। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि देखें, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे इस्माइल हो, इमरान इस्माइल हो, महमूद मौलवी साहब हो, ये कोशिशें कर रहे हैं और हमारे पीटीआई के बहुत ज्यादा लोग जो है उनके खिलाफ हैं और वो नहीं मानते हैं कि भाई ये तो पार्टी छोड़कर चले गए थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर इस मुल्क के अंदर कोई भी कोशिश कर रहा हो हारमोनी लाने के लिए और सियासी डायलॉग बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए कोई भी कोशिश करे तो आई थिंक उसको वेलकम किया जाना चाहिए। तो आप इसमें अकोमोडेटिव है, आप इसमें, लेकिन बहुत से लोग तो उन्हें गद्दार कहते हैं कि भाई वो गद्दार है, उनका काम नहीं है, वो छोड़ चुके हैं, वो क्राइसिस में छोड़ चुके हैं, बस वो गद्दार है, आपके जमात के अंदर लोग कहते हैं। सही।
इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और जिन जो मुल्क जो छोड़कर चले गए उनमें फर्क तो है। सही। ये तो फर्क तो खत्म नहीं हो सकता है कि आप मुश्किल वक्त में इमरान को देखे ना। आपको याद है हम सारे पुराने लोग हैं, मैं 96 से हूँ पार्टी के साथ, लेकिन जब ये लोग थे तो इमरान खान ने हमें पीछे धकेल दिया था, इनको आगे लेकर आए थे। इमरान इस्माइल को गवर्नर बना दिया था, फौज चौधरी वफाकी वजीर था, फैसल वाडा वफाकी वजीर था, और हम जैसे लोग जो शुरू में पार्टी बनाई थी हमें साइड लाइन किया गया कि जी आप खैर है, आप ये लोग बड़े काबिल हैं, ये बड़े एतमाद के लोग हैं। तो ऐन वक्त में इन सब ने साथ छोड़ दिया ना, तो दिल तो दुखेगा। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनका सही ज़मीर है। जाग जाए, क्योंकि हर इंसान की मजबूरियां होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ज़मीर अगर आज जागते जा इनका रहे हैं वक्त ज़मीर हालात वाक़यात जाग गया को है देखते और हुए। ये बहुत कुछ करना बहुत चाहते शुक्रिया हैं तो शौकत साहब, आपने वक्त